Hello students, good morning. Welcome back to Indian Writing in English, your core paper. Today I am going to discuss the remaining part of the poem An Introduction written by Kamala Das. Before that, let's recap what you studied in the last stanza. Actually, she don't know politics, but she know some people regarding power. She knows the name of Nehru like the days of week and the names of month. She is telling that I am an Indian, brown in color, born in Malabar, a district in Kerala. Okay, I speak three languages, write in two, and dream in one. She speaks three languages. She write in two, Malayalam and English, dream in one. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. The tone of protest can be seen through these lines. Tone of protest and assertion visible here in these lines. English was not considered to be the language of colonizers. They said, don't write in English. It is not your mother tongue. So when she started to write in English, there were a lot of problems from society. Because English is not considered to be the language of Indians. People ask them why are you speaking English, why are you writing English? English is not your language. This is the language of oppressors or colonizers. By writing in English, we again became under the control of Britishers. There were a lot of problems when she started to write in English. She asked her friends, her visiting cousins, and to the society, why don't you leave me alone? She is asking to the critics, she is asking to the friends, she is asking to the society, why don't you leave me alone? Every one of you, please be alone. Why don't you let me speak in any language I like? Okay, next lines. The language I speak becomes mine. Its distortions, its curenesses, all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Don't you see? Its voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as going. It's to crows or roaring to the lions. It is human speech, the speech of mind that is here and not there. Okay, now let's explain. The language I speak become mine. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എൻ്റെ മാത്രം ഭാഷയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ്. മേ ബി അതിനെന്തുണ്ടാവാം, വളച്ചൊടിക്കലുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ്സ് ക്യൂർനെസ്സസ്, അതിനെന്താണ്, അത് മേ ബി സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരിക്കാം. എൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരിക്കാം. ഓൾ മൈൻ, അതെല്ലാം എൻ്റെതാണ്. മൈൻ എലോൺ, എൻ്റെത് മാത്രമാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എൻ്റെത് മാത്രമാണ്, അത് എനിക്കുള്ളതാണ്. അതിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ക്യൂർനെസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ? ദ ലാംഗ്വേജ് ഐ സ്പീക്ക് മേ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ്, മേ ബി സം വീക്ക്നെസ്സസ് ഓർ ക്യൂർനെസ്സസ്. മേ ഇറ്റ് സൗണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച്, അല്ലേ, ഓർ ഓക്വാർഡ്. ദാറ്റ് എനിവേ ഐ സ്പീക്ക് മൈ ലാംഗ്വേജ്, മൈ എലോൺ, അല്ലേ? എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ, ഫണ്ണി പെർഹാപ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ്. അത് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആവാം, ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ആവാം. ഫണ്ണി, മേ ബി അത് തമാശയാവാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ്, എന്നാലും എന്താണ്, അത് സത്യസന്ധമാണ്. It means the language I speak is honest as it is as human as I am human. അത് എന്താണ്, but it is honest, it is as human as I am human. Don't you see, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ഐ ആം ഹ്യൂമൻ. അതെന്താണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ ആം ആൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. സോ മൈ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഓണസ്റ്റ്. ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, ഹോണസ്റ്റ് ആണ്. അത് മേ ബി തമാശകൾ ഉണ്ടാവാം, ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആവാം, ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ആവാം. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ, എൻ്റെ വിഷമങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ?
ഡോണ്ട് യു സീ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല? ഇറ്റ്സ് വോയിസസ് മൈ ജോയ്സ്, എൻ്റെ കവിതകൾ വോയിസ്, എൻ്റെ കവിതകളുടെ വോയിസ് എൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. മൈ ലോങ്ങിങ്സ്, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. മൈ ഹോപ്സ്, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മീ as going is to crows or roaring to the lions. It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. കമലാദാസ് പറയാണ്, എൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻസും വളവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അത് ഹോണസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കത് തമാശ തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് സത്യസന്ധമാണ്. അത് പകുതി ഇന്ത്യനാണ്, പകുതി ഇംഗ്ലീഷാണ്. എന്താണ്, എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസുകളുമാണ് അതിലൂടെ നിഴലിക്കുന്നത്. സോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കവിതകളും ഭാഷയും മനുഷ്യത്വമുള്ളതാണ്, എന്നെപ്പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ഐ ആം ഹ്യൂമൻ, ഡോണ്ട് യു സീ, നിങ്ങളിതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? ഇറ്റ് വോയിസസ് മൈ ജോയ്സ്, മൈ ലോങ്ങിങ്, മൈ ഹോപ്സ്. എൻ്റെ കവിതകളിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളും കാത്തിരിപ്പുകളുമാണ്, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് എൻ്റെ കവിതകളുടെ ലൈനുകളിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ജോയ്സ്, ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ലോങ്ങിങ്സ്, ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഹോപ്സ് ത്രൂ മൈ പോയട്രി. വൈ ഡോണ്ട് യു സീ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മീ ആസ് ഗോയിങ് ഈസ് ടു ക്രൗസ് ഓർ റോറിംഗ് ദ ലയൺസ്. കാക്കകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ, സിംഹം ഗർജിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്കെൻ്റെ കവിത. എൻ്റെ ഭാഷ അല്ലേ, അത് മനുഷ്യ ശബ്ദമാണ്. കാക്കകൾ അവരുടെ സൗണ്ട്, അവർ കോയിങ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സൗണ്ടാണ്. സിംഹം ഗർജിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. ത്രൂ ദെയർ റോറിംഗ്, ത്രൂ ദെയർ കോയിങ്, ദേ എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഫീലിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ മൈ പോയട്രി. കാക്കകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ സിംഹം ഗർജിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെയാണ് എനിക്കെൻ്റെ കവിത. എൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നിലകളും എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ കവിത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അത് അവരുടെ ഫീലിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫീലിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ കവിത. പക്ഷേ എന്താണ്, ഈ കാക്കകളും സിംഹമൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല അവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. അവരുടെ സൗണ്ട് ഒരിക്കലും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല, അവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ സൗണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ ബോധപൂർവമോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ അല്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച്, അത് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഭാഷയാണ്. ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നോട്ട് ദർ, ഇത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പീച്ചാണ്, സൗണ്ടാണ്. ഹിയർ ആൻഡ് നോട്ട് ദർ, ഇത് ഇവിടുത്തെയാണ്, ഇത് അവിടുത്തെ വേറെ എവിടത്തെയും കാര്യമല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കാര്യമല്ല, പുറത്തുള്ള കാര്യമല്ല, ആരെയും കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മൈൻ, എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അവെയർ, നോട്ട് ദ ഡഫ് blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. I was child and later they told me I grew, for I became tall, my limbs swelled and one or two places sprouted hair. When I asked for love, not knowing what else to ask, for he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and womb crushed me. I shrank pitifully. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കവിത എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ്, ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈസ് അവെയർ, ഞാൻ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും അവെയറുമാണ്, എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ബോധമുണ്ട്. എന്താണ്, നോട്ട് ദ ഡഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ട്രീസ്, എന്താ, എൻ്റെ കവിതകൾ ഒന്നും കാണാത്തതല്ല, ഒന്നും കേൾക്കാത്തതുമല്ല. നോട്ട് ദ ഡഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പീച്ച്, അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പീച്ച് അല്ല. ഓഫ് ട്രീസ് ഇൻ സ്റ്റോം ഓർ ദ മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ് ഓർ ഇൻ ദ റെയിൻ ഓർ, അതെന്തല്ല, കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെയല്ല, പിന്നെ മഴയുടെ ശബ്ദവുമല്ല. ഓഫ് റെയിൻ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ട്രീസ് ഇൻ സ്റ്റോം ഓർ ദ മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ്, അത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ട്രീസിൻ്റെ സൗണ്ടല്ല, ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ അല്ല, റെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടല്ല, പിന്നെ എന്തിനും കൂടെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇൻകോഹറൻറ്റ്
മട്ടറിങ്സ് ഓഫ് ദി ബ്ലേസിങ് ഫ്യൂണറൽ ഫയർ. ഫ്യൂണറൽ ഫയർ അറിയാലോ, ചിത കത്തുമ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൻ്റെ ശബ്ദവുമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കവിത ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം എന്താ അറിയോ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടുകൾ ഒരിക്കലും ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അവർക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരൊച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ മഴ എന്തിനാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഴക്കറിയില്ല. പിന്നെ ചിത കത്തുമ്പോൾ, നമ്മളെ ക്രിമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചിത കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടും ആ ഒരു സൗണ്ടും ഒരു കാര്യകാരണങ്ങൾക്കോ എന്തിനോ ഉള്ള എതിർപ്പോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനല്ല. എൻ്റെ കവിതകളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്, എൻ്റെ കവിതകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ, അതെന്താണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് കോൺഷ്യസ് ആണ്, ഒരിക്കലും ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സൗണ്ട് അല്ല. എന്നാൽ ഈ മൺസൂൺ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ട്രീൻ്റെ സൗണ്ടും വേറെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തായിരുന്നു, മഴയുടെ സൗണ്ട്, ദെൻ ഈ ഒരു ചിത കത്തുമ്പോഴുള്ള തീയുടെ സൗണ്ട്, ഇതെല്ലാം അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ടുകളാണ്. അതുപോലല്ല എൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. ഐ വാസ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ദേ ടോൾഡ് മീ ഐ ഗ്രൂ. ഞാനൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു മുമ്പ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിസിറ്റിംഗ് കസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസൈസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ വല്ലാണ്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ. ലേറ്റർ ദേ ടോൾഡ് മീ ഐ ഗ്രൂ ഫോർ ഐ ബിക്കെയിം ടാൾ. ഞാൻ വലുതായിട്ടുണ്ട്. മൈ ലിംസ് സ്വെൽഡ് ആൻഡ് 1 or 2 പ്ലേസസ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഹെയർ. എന്താണ്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് രോമങ്ങൾ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. വെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ലവ്. ഞാൻ സ്നേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ, നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് എൽസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ. ഞാൻ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്നു, ഞാൻ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു, എനിക്കറിയില്ല. നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് എൽസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ, എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല. He drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. പക്ഷേ ഒരു 16 വയസ്സായ സമയത്ത്, 16 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വലിച്ചയച്ചു, വാതിലടച്ചു. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഏർലി മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രീമെച്വേർഡ് മാരേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രീമെച്വർ മാരേജ് ആണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. കാരണം എനിക്കറിയില്ല, എന്താണ് പറയേണ്ടതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അയാൾ എന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വാതിലടച്ചു 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ഡോർ. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബീറ്റ് മീ. പക്ഷേ എന്നെ അയാൾ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്താണ്, അയാളൊരു വയലൻ്റ് അറ്റാക്കൊന്നും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് മൈ സാഡ് വുമൺ ബോഡി ഫെൽറ്റ് സോ ബീറ്റൺ. പക്ഷേ ഞാൻ അയാളോട് സ്നേഹം ചോദിച്ചു. എനിക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നറിയാത്തപ്പോൾ, എന്താണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത സമയത്ത് 16 വയസ്സുള്ള എന്നെ അയാൾ ബെഡ്റൂമിൽ വലിച്ചു വെച്ചു, വാതിലടച്ചു. പക്ഷെ അയാൾ എന്നെ തടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ത്രീ ശരീരം മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നെ അയാൾ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറ്റി വാതിലടച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം മർദ്ദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഫെൽറ്റ് സോ ബീറ്റൺ. അത് മർദ്ദിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൂംബ് ക്രഷ്ഡ് മീ. ഐ ഷ്രാങ്ക് പിറ്റിഫുള്ളി. എൻ്റെ ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും വൂമ്പിൻ്റെ അല്ലേ, ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വെയിറ്റും എന്നെ വല്ലാണ്ടാക്കി, എന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്നെ തളർത്തി, അതിൻ്റെ ഭാരം എന്നെ തളർത്തി. ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതായി, ചുരുങ്ങിപ്പോയി. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതായി എന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീത്വത്തെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അവൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റി. കാരണം സ്ത്രീ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്, ബ്രസ്റ്റും വൂമ്പും ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു മദർഹുഡിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ്, ആ ഒരു സമയത്ത് അവൾ പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺഹുഡിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പെണ്ണാണെന്നുള്ളത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കമലാദാസ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല രീതികളും പല നിയമങ്ങളും എനിക്കെതിരായി വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മീൻസ് കമലാദാസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യാതനകളും അവിടെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ വന്ന സൊസൈറ്റി അവൾക്കെതിലുണ്ടാക്കിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ, അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ്, അവളുടെ നാട്ടുകാർ, വീട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാരൊക്കെ അവളിലുണ്ടാക്കിയ ആ എതിർപ്പുകളും എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം.
The language I speak becomes mine, its distortions, its pureness, all mine. If there are lot of distortions and if there are lot of strangeness, anyway the language is mine. My language is mine. It is honest, I know. If it is half Indian, half English, if it is funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human, don't you see? I am a human being. There are lot of humanity in my voices. It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as going is to crows or roaring to the lions. It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. Through my poetry, I express my joys, my longings, my hopes. It's useful to me as cawing is to crows and roaring the lions. The cawing of the crows and the roaring of the lions, they express their feelings through the cawing and roaring. Like that, my language I express through my language. Here we clear that she is associating her identity with her language. She is associating her identity with the language she uses. Why do the lions roar, or why do the crows call? They want to express their feelings like that. This is the way the language is for her. അപ്പോൾ ലയൺ റോർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയും കാക്കകൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ഫീലിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെയാണ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ഹർ. അതുപോലെയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ലാംഗ്വേജും അല്ലേ. ഹർ ലാംഗ്വേജ് കംസ് ഫ്രം ഹർ ഓൺ ഐഡിയ ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ്. അവളുടെ ലാംഗ്വേജ് അവളുടേതായ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറേ സൗണ്ടുകൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതിലൊന്നും എന്തില്ല, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ അല്ല. ദെൻ poet here indicate lot of sounds: the sound of trees, monsoon clouds, and the sound of rain, and the sound of funeral pyre. That they emit several kinds of sound, but that are not conscious. But her language is not like that. Her language is conscious. Okay, then I was a child, and later they told me I grew, for I became tall, my limbs swelled, and one or two places sprouted hair. When I asked for love, not knowing what else to ask, for he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and womb crushed me. I sprang pitifully. ഇവിടെ എന്താണ്, ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് വർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ഹർ. ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവളുടെ ഇൻസൈഡിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. വെൻ ഷീ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. വിമൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് എലിവേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദെയർ ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, she was not sure if anything else can be there for a woman to think about. അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇനിയിപ്പം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവളെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇവൾക്കൊരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു സമയത്ത്. കാരണം മെച്ചേർഡ് അല്ല, ഇമ്മെച്ചർ മാരേജ് ആണ് അവിടെ. കാരണം പ്രീമെച്ചർ വെഡ്ഡിങ് ആണ് ഇവിടെ. 16 ഏജിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതി. പക്ഷേ അയാൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവള്. പക്ഷേ എന്താണ്, അവൾക്കെപ്പോഴും അതിലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ്, ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വൂംബ് ക്രഷ്ഡ് മീ. ദ ടു ഓർഗാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൂംബ് വിച്ച് വർ റെലവൻറ്റ് ടു എ വുമൺ ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മദർഹുഡ്. ഒരു മദർഹുഡിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് സംഗതികൾ, രണ്ട് ഓർഗാൻസ് ആണ് അത് അല്ലേ. എന്താണ്, which were basically related to the motherhood or the symbols of womanhood അല്ലേ. ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൂംബ് എന്താണ്, ഇതിലൊക്കെ ഇവൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഓർഗാൻസിലൊക്കെ ഇവൾക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് എന്താണ്, എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിപ്പോയി, ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി. അതിലൊക്കെ ചില ഇന്നർ മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഇന്നർ മീനിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. നൗ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. താങ്ക് യു.